Assalamualaikum dear learners. Here is Farhana Afroz, lecturer, Department of English. I welcome you all to the English online class. My dear SSC candidates, hope you all are passing very busy time for the preparation of your exam. Dear learners, remember, student life is the seed of your life. What you will sow, you will reap in future. Though the present situation is difficult to continue your study smoothly, but you will have to cope up with this situation and be prepared always for any kind of situation to handle. My dear young bright stars, with a bright wishing, I would like to begin our today's class. Dear students, today we are going to revise some important topic taken from English first paper. The items are email writing, story writing and dialogue writing. According to the new syllabus, these three items contain a pretty good number. Email writing contain 12 marks. Likewise, dialogue writing and story writing also contain 12 marks separately. Let's begin the class with the rules of email writing. Before we know the rules of email writing, let's know about the definition of email. Email is a system of sending written messages electronically from one computer to another. It's an abbreviation of electronic mail. There are two types of email, such as number 1, formal email, and number 2, informal email. Do you know what is formal email? A formal email is typically sent to someone you don't know well or to someone in authority. The language of formal email should be very polite. Let's know about informal email. An informal email is generally sent to someone you know well, such as your parents, siblings, relatives, or friends. Dear students, to write an email appropriately, you should know about the parts of email. In number 1, you will have to write about the information of sender. That means sender's email ID should be written correctly. Number 2, information of receiver. Here, like sender's email ID, receiver's email ID should be written. Number 3, date, day and time of sending the email should be written. In number 4, subject should be written. This is very much important to write subject properly. Number 5, greetings. Number 6, description. In the description, you are supposed to write all about the topic. And at last, in number 7, closing. Here, you are supposed to use some closing words to continue your email. To get very good marks in email writing, I would like to share some important tips with you. First of all, I must tell you to focus on the subject writing. Students, subject should be written correctly based on the topic. Then, I must suggest you about the language of email. The language of email should be polite. Then, the sentences should be according to the structure of simple sentence. That means, simple sentences should be used in email writing.
follow the line alignments, and finally, I must tell you not to write much information in email writing. So, let's have a look of a sample email writing following all the criteria I have showed. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ইমেল লিখতে হলে যে ফরম্যাটটি ফলো করতে হবে সেটি এখানে দেয়া হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি একটি ইমেইলে কি কি পার্ট থাকতে পারে। সো প্রথমেই আমরা জেনেছি যে ইমেইলের প্রথমেই লিখতে হবে, একটি ইমেইলের শুরুতেই লিখতে হবে সেন্ডারের ইনফরমেশন। সো এখানে আমরা প্রথমেই ফ্রম লিখে সেন্ডারের ইমেল আইডিটি লিখেছি। দেন ইন নাম্বার 2 there is written to, এবং এখানে আমাদের লিখতে হবে রিসিভারের ইনফরমেশন অর্থাৎ রিসিভারের ইমেল আইডি। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা একটি জিনিস খেয়াল করে থাকবে, দুটি ইমেল আইডি লেখা হয়েছে সবগুলো লেটারকে স্মল লেটারে, অর্থাৎ ইমেল আইডি সর্বদাই স্মল লেটারে লেখা হয়ে থাকে, তোমরা কখনোই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে পারবে না। দেন 3 নম্বরে আমাদের ডেট, ডে এবং টাইমটি মেনশন করতে হয়, অর্থাৎ সেন্ডার কখন কোন সময়ে ইমেলটি প্রেরণ করেছে সেই সময়টুকু এখানে ইনফর্ম করতে হবে। সো 3 নম্বরে সেন্ড দিয়ে আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব। নাম্বার 4 সাবজেক্ট, এবং এই সাবজেক্ট এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি পার্ট একটি ইমেইলের জন্য। সো সাবজেক্ট আমরা যখন শুরু করব তখন আমাদের রিকোয়েস্টিং অথবা ইনভাইটিং অথবা ইনফর্মিং অথবা উইশিং, ডেসক্রাইবিং, অ্যাডভাইজিং এ জাতীয় শব্দ দিয়ে শুরু করতে হবে। ফর্মাল ইমেইলের ক্ষেত্রে আমরা রিকোয়েস্টিং শব্দটি ব্যবহার করব, বাট যখন আমরা ইনফর্মাল ইমেইল লিখব তখন এখান থেকে যে কোনো শব্দই আমরা বেছে নিতে পারি, এবং সেটা অবশ্যই ডিপেন্ড করবে সাবজেক্টের যে টপিকটা রয়েছে সেই টপিকের উপরে। দেন 5 নাম্বারে রয়েছে ডিয়ার রায়হান, দিস ইজ গ্রিটিংস। 6 নাম্বারে আমাদের ডেসক্রিপশন লিখতে হবে, এবং মনে রাখবে প্রিয় শিক্ষার্থী, ডেসক্রিপশনে আমরা কখনোই পার্সোনাল লেটারের মতো অনেক বেশি কিছু লিখব না। এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা না করলেই নয় সেই বিষয়গুলো উপস্থাপন করব। এবং সবশেষে রয়েছে ক্লোজিং। ক্লোজিংয়ে আমাদের এ জাতীয় ক্লোজিং কিছু ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে হবে, লাইক yours affectionately, yours ever। এই 2 ধরনের শব্দ আমরা ইউজ করতে পারি ইনফর্মাল ইমেইলে, বাট ফর্মাল ইমেইলে আমরা ইউজ করতে পারি সিনসিয়ারলি yours অর ফেথফুলি yours। এবং সবশেষে নাম মেনশন করতে হবে, অর্থাৎ এখানে নামটি দিতে হবে সেন্ডারের। প্রথমে নামটি রয়েছে রিসিভারের এবং পরবর্তীতে ফাইনালি নামটি থাকবে সেন্ডারের। স্টুডেন্টস, চলো আমরা এখন একটি স্যাম্পল ইমেল প্র্যাকটিস করি। তোমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ, and the question is write an email to your friend advising him or her to give up smoking. So এই যে ইমেলটি রয়েছে ইমেলটি প্রেরণ করা হবে ফ্রেন্ডের কাছে। চলো আমরা 1 by 1 স্টার্ট করি। হ্যাঁ, প্রথমে আমাদের লিখতে হবে ফ্রম, এবং ফ্রম লিখে আমরা সেন্ডারের ইনফরমেশন লিখব। পরবর্তীতে লিখতে হবে টু, এবং টু লিখে কাকে চিঠিটি পাঠাচ্ছি, আমরা রায়হানকে চিঠিটি পাঠাচ্ছি, এবং রায়হান হচ্ছে রিসিভার, সো রিসিভারের অ্যাড্রেস লিখতে হবে। দেন 3 নাম্বারে আমরা লিখব সেন্ড, অর্থাৎ কখন আমি চিঠিটি লিখছি। তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সাবজেক্ট। দেখো, আমি তোমাদের যে শব্দগুলো বলেছিলাম সাবজেক্টে ইউজ করার জন্য, এখানে আমি ইউজ করেছি অ্যাডভাইজিং, এবং এই শব্দটি আমি আমার যে টপিকটি রয়েছে আজকের ইমেইলে সেই টপিক থেকেই চুজ করেছি, সেই টপিকেই এই শব্দটি লেখা ছিল। সো অ্যাডভাইজিং টু গিভ আপ স্মোকিং। দেন গ্রিটিংস, ডিয়ার রায়হান, গ্রিটিংসটি লেখার পরে তোমাদের অবশ্যই কমা দিতে হবে। এবং এখন ডেসক্রিপশন পার্ট। চলো স্টুডেন্টস আমরা ডেসক্রিপশন পার্টটি পড়ে নিই। ডিয়ার রায়হান, হোপ ইউ আর ওয়েল। I'm not getting any news from you for a long time, and information from one of your friends has made me worried.
I was deeply hurt to know that you have started smoking. It has broken my heart. I could never even imagine that you will fall a victim to such a harmful habit. It causes many problems for our body and it also affects our respiratory organs like lungs. So please give up this bad habit. Waiting for an email with a hopeful news. এবং ক্লোজিং যে ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে তার মধ্যে থেকে আমরা এখানে লিখছি yours affectionately অথবা yours এবারও লিখতে পারো এবং ফাইনালি লিখতে হবে নাম আরিয়ান মাহমুদ। সো স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের একটি স্যাম্পল ইমেল। আমি আশা করব তোমরা সবাই ইমেলের প্রত্যেকটি পার্ট ফলো করে একটি প্রপার ইমেল লিখতে এবং আরেকটা জিনিস তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, দেখো ইমেলের প্রত্যেকটি লাইন আলাদাভাবে সিরিয়ালি সিকোয়েন্স অনুযায়ী লাইন অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী শুরু হয়েছে, অর্থাৎ মার্জিন থেকে প্রত্যেকটি লাইন শুরু হয়েছে, কোনো এক্সট্রা প্যারা তৈরি করা হয়নি। সো এই বিষয়গুলো খেয়াল রেখে তোমরা একটি ইমেল অবশ্যই লেখার চেষ্টা করবে এবং আমি আশা করছি এভাবে ফলো করলে তোমরা পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাবে। Students, hope you all have the clear idea about email writing. Now, let's move on to the next topic, and the topic is story writing. A story is basically a narrating of real or imaginary events involving the real or imaginary people. During the exam, a story should be written in verse. Dear students, to get very good marks in story writing, you will have to focus on some key points. Let's have a look. প্রিয় শিক্ষার্থী, একটি স্টোরিকে প্রপারলি লিখতে হলে তোমাদের কিছু কি পয়েন্টসের দিকে ফোকাস করতে হবে। চলো সেই কি পয়েন্টসগুলো আমরা দেখে আসি। প্রথমেই তোমাদের ফোকাস করতে হবে টাইটেলের দিকে। যখন তোমরা একটি স্টোরি লিখবে, প্রথমেই তোমাদের স্টোরিটি পড়ে স্টোরির জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটি টাইটেল লিখতে হবে, অর্থাৎ টাইটেলটি অবশ্যই গল্পের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, অর্থাৎ গল্পের সাথে মিল থাকতে হবে। Then do not make it longer. Students, কখনোই স্টোরিকে অতিরিক্ত বড় করে লিখবে না, অর্থাৎ স্টোরি চেষ্টা করবে খুব ইন্টারেস্টিং ওয়েতে অল্প কিছু সেন্টেন্স বা অল্প কিছু কথায় শেষ করে দিতে। অ্যাভয়েড ইনকারেক্ট সেন্টেন্সেস। স্টোরিতে কখনোই সেন্টেন্স রংভাবে লিখবে না, অর্থাৎ গ্রামাটিক্যাল যে অংশটুকু রয়েছে অর্থাৎ গ্রামারের দিকে তোমাদের অনেক বেশি আকারেই ফোকাস করতে হবে। স্টোরির প্লটটি যদি হয়ে থাকে অতীতের, অবশ্যই তোমাদের পুরো স্টোরিটি কন্টিনিউ করতে হবে পাস্ট টেন্সে, এবং তোমরা যদি কোনো স্পিচ লিখে থাকো সেক্ষেত্রে স্পিচটি অবশ্যই সেই প্লটের উপর ডিপেন্ড করে লিখতে হবে, অর্থাৎ টেন্স তোমাদের খুব ভালোভাবেই খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় কখন কোন সেন্টেন্সে কোন টেন্সটি ইউজ করবে। নেক্সট ফোকাসিং পয়েন্ট হচ্ছে ফোকাস অন ক্যারেক্টার্স। একটি স্টোরিতে অনেক ধরনের ক্যারেক্টারই থাকতে পারে, এখন তোমাদের মাথায় রাখতে হবে কোন ক্যারেক্টারটি তোমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো তোমাদের সেই ক্যারেক্টারের উপরেই বেশি ফোকাস করতে হবে এবং লেস ইম্পর্টেন্ট যে ক্যারেক্টারগুলো সেগুলোতে একটু কম ফোকাস করতে হবে, যেন কখনোই রিডার্সরা আননেসেসারি ক্যারেক্টারগুলো পড়ে বোর ফিল করে। ডোন্ট মেক দিস স্টোরি বোরিং। আমি আবারও এই সেন্টেন্সটি তোমাদের জন্য বলছি, কারণ যখন তোমরা একটি স্টোরি লিখবে এবং অনেক আননেসেসারি সেন্টেন্স দিয়ে পুরো স্টোরি ভরে ফেলবে, তখন তোমাদের স্টোরিটি অবশ্যই রিডারের কাছে বোরিং হয়ে যাবে এবং
যখন তোমরা স্টোরিটি লিখছো, স্টোরিতে প্যারা তৈরি করবে। স্টোরিটি সবসময় 3টা প্যারায় লেখার চেষ্টা করবে। প্রথমে তোমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু লাইন্স থাকবে স্টোরিতে, দেন তোমাদের ফুল স্টোরিটি সেকেন্ড প্যারায় লেখা হয়ে থাকতে পারে এবং ফাইনালি তোমরা যে ক্লোজিং আছে সেই ক্লোজিংটি খুব নাইসলি লাস্ট প্যারায় দিয়ে দেবে। তাহলে কখনোই একটি স্টোরি তোমাদের রিডারের কাছে বোরিং হবে না। প্রপার কনক্লুশন, এই মাত্রই আমি তোমাদের স্টোরির সর্বশেষ যে প্যারাটি রয়েছে সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম। সো কনক্লুশনটাও কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে, অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং হতে হবে। সো এই ছিল আমাদের কি পয়েন্টস একটি স্টোরি প্রপারলি লেখার জন্য। চলো আমরা এখন একটি স্যাম্পল স্টোরি প্র্যাকটিস করি এবং তোমরা এখানে একটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ। চলো আমরা কোয়েশ্চেনটি পড়ি। Read the beginning of the story. Write 10 new sentences to complete the story. Give a title to it. So তোমাদের প্রশ্নটি এখানে ঠিক যেমনি ভাবে দেওয়া আছে এমনি ভাবেই থাকবে, অর্থাৎ তোমাদের কোয়েশ্চেনে দেয়াই থাকবে যে স্টোরির বিগিনিংটা তোমাদেরকে দিয়েছে এবং স্টোরিটা শেষ করতে হবে 10টি নিউ সেন্টেন্স দিয়ে এবং অবশ্যই সেখানে টাইটেল দিতে হবে। অর্থাৎ কোয়েশ্চেনেই তোমাদের ইনফর্ম করেছে কি কি তোমাদের কাজ করতে হবে এবং প্রথমেই দেয়া থাকবে একটি বিগিনিং। সো বিগিনিংয়ে দেখো কি দেয়া আছে। There was an old farmer. He had 4 sons. They were all grown up, but they had no good relation with one another. One day, then you will have to continue your story. ঠিক আছে, তাহলে এই যে অংশটুকু দেখছো এটা হচ্ছে একটা প্রশ্নের নমুনা। প্রথমে প্রশ্নটি দেয়া থাকবে, তারপরে স্টোরির বিগিনিংটি দেয়া থাকবে। স্টুডেন্টস, যখন তোমরা স্টোরিটি লিখবে তখন অবশ্যই এই বিগিনিং লাইনগুলো তোমাদের আনসার স্ক্রিপ্টে লিখবে। এই লাইনগুলো বাদে কখনোই তোমাদের স্টোরি স্টার্ট করবে না এবং ভালো নম্বর যদি পেতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাদের এই লাইন্সগুলো চেষ্টা করতে পারো অ্যাকচুয়ালি যে অন্য কোনো কালারের পেন দিয়ে, স্পেশালি ব্লু কালারের পেন দিয়ে লিখে দেন বাকি অংশটুকু যেটা তুমি নিজের মতো করে লিখছো, অর্থাৎ ওয়ানডের পর থেকে বাকি লাইনগুলো তোমাদের ব্ল্যাক পেনে লিখলে সেই স্টোরিটি দেখতে ভালো লাগবে এবং বোঝা যাবে যে কোন অংশটুকু প্রশ্নে ছিল এবং কোন অংশটুকু তুমি নিজে লিখেছো। সো এই ক্রাইটেরিয়া যদি ফলো করো তাহলে আমি আশা করছি তোমরা ভালো মার্কস পাবে। এবং দেখতে পাচ্ছ আমি নিজেও এখানে ফলো করেছি এবং প্যারা তৈরি করেছি। প্রথম 2টি সেন্টেন্স দিয়ে একটি প্যারা তৈরি করেছি এবং ওয়ান ডে এখান থেকে আমি দ্বিতীয় প্যারা করেছি এবং দেখো আমি ওয়ান ডে পর্যন্ত ডিফারেন্ট কালার ইউজ করেছি এবং পরবর্তী লাইনগুলো আমি ব্ল্যাক কালারে লিখেছি। সো তোমরা এই ফরম্যাটটি ফলো করলে আশা করি ভালো নাম্বার পাবে। এবং স্টোরিটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম কি ফাইন্ড আউট করতে হবে। হ্যাঁ, তোমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে টাইটেল। এবং আমাদের আজকে যে স্টোরিটি রয়েছে ওল্ড ফার্মার এবং তার 4টি ছেলের, সেটা হচ্ছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ। সো এই গল্পের আমরা যে নামটি বা টাইটেলটি দিচ্ছি সেটি হচ্ছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ। চলো আমরা এখন পুরো স্টোরিটি কমপ্লিট করি। There was an old farmer. He had 4 sons. They were all grown up, but they had no good relation with one another. One day he called all of his sons together and said, I have called you to give my last advice. I will not live long, but I feel very unhappy to see you quarrel among yourselves. He told his eldest son to bring some sticks, and he brought it. The old man asked him to bind these sticks together, and the eldest son bound them into a bundle. Students, তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্টোরিটি কোয়েশ্চেনে পাস্ট টেন্সে লেখা ছিল বিধায় আমি পুরো স্টোরিটি পাস্ট টেন্সে লিখেছি। এবং আরেকটি জিনিস তোমরা খেয়াল করে থাকবে, যখন ওল্ড ম্যানটি কথা বলছে অর্থাৎ ওল্ড ম্যানের স্পিচটি আমি সেই প্লট এবং সময় অনুযায়ী লিখেছি। অর্থাৎ সেন্টেন্সটি রয়েছে প্রেজেন্ট
পারফেক্ট টেন্সে। সো এই বিষয়গুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সো চলো আমরা পরবর্তী অংশটুকু দেখে নেই স্টোরিটি কিভাবে কমপ্লিট হয়েছে। পরবর্তী অংশে রয়েছে, Then the old man ordered his 4 sons to break the bundle one by one. They tried but could not break it. Then the old man asked his sons to untie the bundle and break the sticks separately. They broke the sticks one by one very easily, and then the old man said to his sons, My sons, take a lesson from it. If you are together, none can break you like the bundle. But if you are separate, enemies will easily harm you. The son realized their mistakes and promised to follow their father's advice. So, this is the last para of this story. So, students, you can easily see here also, that means in the whole story, I followed all the rules and criteria what I have shared with you. সো সেন্টেন্সগুলো আমি পাস্ট টেন্সে লিখেছি। কেন লিখেছি? কারণ আমাদের প্রশ্নে পুরো স্টোরিটি পাস্ট টেন্সে স্টার্ট করেছে। সো পরবর্তীতে আমি তোমাদের বলেছিলাম 3টি প্যারা করে লিখতে, সো এখানেও আমি 3টি প্যারা ইউজ করেছি। সো আশা করি এই ক্রাইটেরিয়া বা কি পয়েন্টগুলো ফলো করে তোমরা পরীক্ষায় একটি ভালো স্টোরি লিখে ভালো একটি নম্বর পাবে। The students, hope you all have got the idea of writing a story properly. Now, the last topic of our today's class is dialogue. Dialogue means an exchange of ideas or opinions on a particular topic or particular issue in which two or more characters are represented as conversing. Some points to be focused while writing a dialogue properly. Number 1, caption. Number 2, greetings. Number 3, use of contraction form. Number 4, use of question tag. And finally, maintenance of the context. Now, let's have a look of a sample question of a dialogue. প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা ডায়ালগের একটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেখে নিই। Suppose Rohit and Fahad are good friends. Fahad goes to bed late at night and wakes up very late in the morning. He is always late in school. Now, write a dialogue between them about the benefits of early rising. সো এটি হচ্ছে তোমাদের জন্য স্যাম্পল কোয়েশ্চেন। পরীক্ষার প্রশ্নে তোমরা কোয়েশ্চেন ঠিক এভাবে করেই পেয়ে থাকবে। দুটি ক্যারেক্টারের নাম থাকবে এবং একটি সিচুয়েশন বর্ণনা করা থাকবে এবং সেই ক্যারেক্টার দিয়ে সেই সিচুয়েশনটিকে আরও এলাবোরেটলি তোমাদের একটি কনভারসেশনে পরিণত করতে হবে। সো চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে একটি কনভারসেশন কন্টিনিউ করা যায়। একটি স্যাম্পল ডায়ালগ আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল সেই প্রশ্নের উপর বেস করে। চলো প্রশ্নটি আরেকবার পড়ে নিই। রাইট আ ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট দি বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং। সো এটি হচ্ছে প্রশ্নের কিছুটা অংশ। তোমরা কখনোই পরীক্ষার খাতায় অর্থাৎ আনসার স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন তুলবে না, বাট তোমরা ক্যাপশন লিখবে। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম ক্যাপশন লিখতে হবে। ডায়ালগের শুরুতে অবশ্যই একটি ক্যাপশন লিখবে। সো ক্যাপশনটি অবশ্যই তোমরা নেবে প্রশ্ন থেকে। দেখো আমি প্রশ্ন থেকে ক্যাপশনটি নিয়েছি এবং আমি লিখেছি ঠিক এভাবে, হিয়ার ইজ এ ডায়ালগ বিটুইন রোহিত অ্যান্ড ফাহাদ অ্যাবাউট দি বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং। ঠিক আছে, দেন তোমরা ফুল কনভারসেশনে চলে যাবে। সো রোহিত দিয়ে আমরা স্টার্ট করছি। রোহিত, হ্যালো ফাহাদ, হাউ আর ইউ? Fahad,
I'm fine. What about you? Rohit, I'm fine too. But why are you always late for the class? If you are so late every day, you will be in great difficulty. Fahad, you are right. But I usually get up from bed at around 8 o'clock. I watch TV and sleep late. Rohit, I see. You should rise early and get the benefits of early rising. You know, it makes you healthy, wealthy, and wise. Students, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে আমি কনভারসেশনটি কন্টিনিউ করছি। রোহিত, তারপরে ফাহাদ, রোহিত, ফাহাদ। দ্যাট মিন্স এই যে অংশটুকু লিখেছি, নামের পরে কোলন দিয়েছি এবং প্রত্যেকের স্পিচ ওয়ান বাই ওয়ান কমপ্লিট করেছি। আরেকটি বিষয় তোমরা খেয়াল করে থাকবে, রোহিত, ফাহাদ অর্থাৎ ক্যারেক্টারের নামের পরে আমরা কোলন সাইনটি ইউজ করেছি এবং যে স্পিচ রয়েছে প্রত্যেকটি স্পিচ আমরা কোলনের পরে লিখেছি। কোলনের আগে সব নামগুলো ব্যবহৃত হবে এবং কোলনের পরে স্পিচগুলো ব্যবহৃত হবে। এবং কোনো স্পিচের জন্য যদি তোমাদের 2 বা ততোধিক লাইনের প্রয়োজন হয় কমপ্লিট করার জন্য স্পিচটি, তখন আরেকটি বিষয় তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ওই যে পরবর্তী যে লাইনগুলো রয়েছে সেই লাইনগুলো কখনোই কোলনকে কনভার্ট করে বা কোলনের বাম পাশে চলে যাবে না, অর্থাৎ কোলনের লেফটে লেখা হবে না, সবসময় কোলনের রাইট সাইডে লিখতে হবে। কোলনকে পাস করে কখনোই লেফট সাইডে লেখা হবে না। লেফট সাইডে সবসময় আমরা শুধুমাত্র ক্যারেক্টারের নামগুলো দিয়ে থাকব। চলো পরবর্তী অংশটুকু দেখে নেই। পরবর্তী অংশে রয়েছে ফাহাদ, but how will it help me to become punctual in class? Rohit, if you get up early in the morning, you will get enough time to learn your lesson, have breakfast in time, and complete your homework. Fahad, you are right. I was in dark. However, I will get up early in the morning from tomorrow. Rohit, it is certainly a wise decision. Bye. Fahad, bye. See you next day. Students, এই ছিল আমাদের আজকের স্যাম্পল ডায়ালগ। তোমরা দেখতে পেয়েছো। আরও একটি জিনিস আমি এখানে ফলো করেছি, সেটি হচ্ছে আমি টপিক নিয়ে বেশি আলোচনা করেছি এবং গ্রিটিংস ছিল আমার দুইটি কনভারসেশনে এবং ঠিক গ্রিটিংসের মতোই অর্থাৎ লাইকওয়াইজ গ্রিটিংস আমি কিন্তু কনক্লুশনও কিন্তু 2টি সেন্টেন্সে কমপ্লিট করে দিয়েছি। সো আননেসেসারি গ্রিটিংস এবং আননেসেসারি কনক্লুশন টেনে আমরা কখনোই কনভারসেশনকে বোরিং বানাবো না। সো এভাবে করে ফলো করে আমরা একটি ডায়ালগ নাইসলি লিখতে পারবো। Dear students, this is all about our today's class. Focus on all important elements to cut a very good marks in the exam. Thank you for being with me. Allah Hafiz.